अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। सर जी क्या हाल है? ठीक ठाक है? अल्लाह दा शुक्र तुसीं सुनाओ आगे बैठो लो जी, और सर जी हर तरह की खरीद की नाम है अल्ताफ। पहली गल है तुहानू वेख के बड़ी खुशी है, तुहानू टीवी 'च बहुत अरसा ही हो गया तुहानू वेखदियां। बड़ी अज तुहानू ओरिजिनल वेखिया बहुत खुशी हुई है। मैंने मेरी अच्छा जिम शिम भी तुसीं करदे हो? बिल्कुल बिल्कुल हाँ जी शहरा रोड जी जी नशहर रोड ते हाँ जी। अच्छा ते होर केड़ी क्वालिटी है? और जी सर जी मैं टप्पे भी बोल लेंदा जे अच्छा ते नातां कलाम की जरूरत पवे वो भी कर लिया, गाने भी बोल लेते हैं, सिंगिंग। इस तो इलावा जनाब डांस मैं बड़ा अच्छा करना, मुकम्मल तौर दे गोविंदे का मैं डांस करना, माइकल जैक्सन की कापी ब्रेक डांस करना अच्छा जी। बड़ा अच्छा डांस, यानी कि पूरा मैं परफेक्ट एक ना मेरे जेहन कि मैं एक एक्टर बन सकना, मेरी सारिया क्वालिटियाँ हैं। फिल्म स्टार शान वर्गी मैं बड़ी पावरफुल एक्टिंग करना, बड़ी आवाज़ के नाल, पावरफुल आवाज़ के नाल। पिछली बारी 2-2.5-3 साल पहले तुहाडे मुलाकात हुई सी, उस तो इलावा मैं होर किसी नाल नहीं मिलिया, ना कभी कोई कोशिश की है, बस अपना मेहनत मुशक्कल करके ना अपना नहीं फिल्म इंडस्ट्री च गए नहीं हो? गया नहीं गया जी, मैं लोड़ ही नहीं गया, लोड़ गया मैंने कोई 10-12 साल 15 साल हो गए। अच्छा हाँ जी कभी मैं किसी को नहीं गया ना किसी नहीं नाल। ते जे तुसीं जाओगे नहीं तो लोगों को किवें पता लगेगा कि तुसीं एक्टर हो? मैं इसलिए मैं मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਰ ਸਟਾਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੁਹੰਮਦ ਰਾਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ- ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਦੀ, ਨਵੀਂ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਦੀ। ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੇਰੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣ। ਕੁਛ ਸੁਣਾਓ ਕੋਈ ਅੱਛਾ, ਅੱਛਾ। dialogue। डायरी सुनाओ। दादाजी आए आप ते पूरी हयाती आए मफरूरा ते डकेटा दी संगी ते नौ रख के गुजारी जे आए साडा विलाया ते सानू शराफत दे सबक देने शुरू कर दिते जे दादाजी। और जिदा सीना शेर वर्गा होवे और जीना शेर वर्गा होवे और जिदा दादा बदमाश होवे और जिदा प्यू बदमाश होवे ते फिर बदमाशे आजम ना होवे। ओए किस तरह हो सकता है दादाजी? और इधरों तको और सीना भी शेर वर्गा ते जीना भी शेर वर्गा। हंस के भाई हंस के। इस तरह जी मैं गाने भी बोल देना। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਡਾਇਲੌਗ ਨੇ? दादा बदमाश हाँ जी हाँ जी। इस तो इलावा मैं होर मैं तुहानू ये कर दियो ਦਾਦਾ ਕੌਣ ਸਨ? दादा यूसुफ खान ਯੂਸਫ ਨਾਮ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ यूसुफ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਅੱਛਾ ਉਹ ਰੋਕਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਾਫਤ ਵਾਲਾ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਇਹਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖੀ ਐਕਟਿੰਗ ਫਿਲਮ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਾਪੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਪਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2-3 ਵਿਖਾਓ। ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2-3 ਉਹ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਦਿਲ ਕਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ 10-12-15 ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਫਿਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਫੈਨ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਿਬ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਸਨਮਾਨ। ਸ਼ਫਕਤ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦ ਚੀਮਾ ਦੀ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਦੀ? ओए बख्तू ओए 2 बारी मां कहिए ते एक बारी मामा बनता ही बख्तू। ओए कंबलिया 2 मावा दा प्यार इस दिल विच तेरे लिए। ओए हुण पिंड छड्ड के ना जावी यार। ओए मामे दियां धीआं लावारस ते ओदी हवेली खंडर नहीं होनी चाहिदी। बाकी जीण दा भी मजा आ गई ते मरन दा भी। ओए ते नाले नत्तां नूं दसन दा कि असी कोई चूड़ियां नहीं पाइया हुई। ओए चूड़ियां ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੰਮ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਦੰਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੰਜਣ ਆਪਣਾ ਵੇਚਦਾ ਜੇ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸਮਝ ਲਓ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆਹੀ ਸਾਡਾ ਖਾਨਦਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਵੇਖ ਕੇ ਜਰਾ ਉਂਝੀ ਵੇਚੋ ਹੁਣ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵੇਚਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵਾਸਤੇ ਮਾਸਕ ਹੋਇਆ ਪਿਓਰੀਆ। ਦੰਦ ਹਿਲਦੇ ਨੇ, ਦੰਦ ਦਰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੰਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਪਾਨ ਦੇ, ਸਿਗਰਟ ਦੇ, ਨਸਵਾਰ ਦੇ ਦਾਗ ਨੇ, ਚੂਨੇ ਕੱਥੇ ਦੇ ਦਾਗ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਾਇਮੰਡ ਮੰਜਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਦੰਦ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣ, ਦੰਦ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਦਰਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡੱਬੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਮੰਜਨ ਤੇ ਦੀ ਡੱਬੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਵੇਚਦੇ? ਡੱਬੀ ਸਾਡੀ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਹੀ ਲੈਵਲ 30 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਿਰਫ ਛੋਟੀ ਡੱਬੀ 30 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕ ਲਾਏ। ਮੰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਮੰਜਨ ਦੇ ਸਾਡੀ ਨਿਸ਼ਾਦਰ, ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ, ਲੌਂਗ, ਫਟਕੜੀ, ਅੱਛਾ। ਸੰਗ ਦੀ ਰਾਤ, ਸੱਤ, ਪੁਦੀਨਾ, ਇਲਾਚੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਘਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਖਾਲਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਲਸ ਬਾਤ ਅੱਛੀ ਬਲਕਿ ਇਸ ਲਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 20-22 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ
ਵੇਚਦੇ ਆ। ਕਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੰਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਲੈ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਉੱਪਰ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਸ਼ੌਪ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਹੀ ਹੁਣ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤੇ ਘਰ ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਪੀਕਰ ਲੱਗਿਆ, ਅੱਛਾ ਫੇਰ ਹੀ ਲਾ ਫੇਰ ਹੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਪਣੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗਾਲ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਦਵਾਈ ਤੇ ਲੱਗੇ? ਦਵਾਈ ਵੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰ ਦਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਕਿਹੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਪਾ ਲੈਂਦੇ, ਵੱਡੀ ਹਾਂਜੀ। ਦੁਕਾਨ ਪਾ ਲੈਂਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਰ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਕੀਤਾ। ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੰਜ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿੰਦਾ ਬਸ ਚੱਲਦਾ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਦਵਾਈ ਵੇ? ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਕੁ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛਾ, ਮੋਟਰ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਆਹੀ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਆਹੀ ਵੇਚਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਈ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੇਚਦੇ ਆਪਾਂ, ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਵੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਵੇਚਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਦੋਂ ਹੈ ਸੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ? ਜੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦੌਰ ਦੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਮਝ ਲਓ ਘੱਟ ਸਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਅਰਸਾ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆ ਗਈ ਫਿਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖਰੀਦ ਲਏ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦਿਹਾੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਲੱਗਦੀ? ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਅਗਰ ਕੋਈ 10 ਕੁ ਹਜ਼ਾਰ ਸੇਲ ਹੋਏ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 3000 3500 ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ 8-9 ਹਜ਼ਾਰ 10,000 ਸੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ 3000 3500 ਮੈਂ ਬੱਚਤ ਲੈ ਗਿਆ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਘਰ ਲੈ ਜਾਣਾ। 4 ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਫਿਰ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਪਿਆ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜਾ ਦਵਾਈ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ? ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰੀਆਂ Acting ਐਕਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਡਾਂਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਡਾਂਸ ਵੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਂਸ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਂਸ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੋਣਾ ਸਕੂਲ ਆਏ ਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਡਾਂਸ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਂਸ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸਾਰਾ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਈਕਲ ਜੈਕਸਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਡਿਸਕੋ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਲਾਸੀਕਲ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਲਾਸੀਕਲ ਡਾਂਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਕਾਇਦਾ ਡਾਂਸ ਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਬਕ ਲਿਆ? ਤਰਬੀਅਤ ਡਾਂਸ ਸਾਡੀ ਮੈਂ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਹਿਰ ਰੋਡ ਤੇ ਮਾਈਕਲ ਨਾਂ ਦਾ ਇਰਫਾਨ ਮਾਈਕਲ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਅੱਛਾ। ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਂਸ। ਉਹਨੇ ਅਕੈਡਮੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਸੀ ਨੇਚ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਸਿੱਖਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸਹੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਕਾਪੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਸਿੱਖ ਜਾਣਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਡਾਂਸ ਹੋਏ ਨਾ, ਗੋਵਿੰਦੇ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਡਾਂਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹ ਜਲਦੀ ਕਾਪੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਸੇਮ ਉਸ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਰ ਲੈਣਾ। ਅੱਛਾ। ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਸਾਡੀ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਡਾਂਸ ਵੀ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਗਾਣੇ ਬੋਲਣਾ, ਟੱਪੇ ਵਾਲਣਾ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਲਾ ਵਾਲੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ। ਇਹ ਕਲਾਸੀਕਲ ਡਾਂਸ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਹਾਂਜੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਧੂਰੀ ਨਾਲ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਜਾਓਗੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਲਾਸੀਕਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਮੇਰੇ ਜੈਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜੈਂਟਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਈਕਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਬ੍ਰੇਕ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ, ਹਾਂ, ਲੱਗਦੀ break। ਬਹੁਤ ਬ੍ਰੇਕ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਲਾਸੀਕਲ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਘੱਟ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਲਾਸੀਕਲ ਨੂੰ। ਬ੍ਰੇਕ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਡਿਸਕੋ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਕਥਕ ਵੀ, ਦੂਜੇ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਹਾਂਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰ ਲਈਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਡਾਂਸ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਐਕਟਿੰਗ ਆਉਂਦੀ? ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਡੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੰਦ ਡਾਇਲੌਗ ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸੁਣਾਓਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ, ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ? ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਲਈਏ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਮੈਂ ਹਮਾਯੂ ਗੁੱਜਰ ਦੀ ਥੋੜੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਹਮਾਯੂ ਗੁੱਜਰ ਬੜੀ ਫੇਮਸ ਸੀ ਜੀ। और गल सुना टिप्टी, जे तेरी ये हुई ख्वाहिश है कि गुज्जर तेरे थाने आए तो जा, कल दोपहर की रोटी गुज्जर तेरे थाने ही खाएगा। पर ऐ ना सोची कि तू इस गुज्जर को गिरफ्तार कर लेगा, और जे सानू तेरे जे रिश्वतखोर गिरफ्तार कर जान ते जग दे सानू हमायो गुज्जर किन्ने का नहीं, और किन्ने का नहीं। और जे मान नीयत ना जमे ते मेरे जिहा शेर ही जमदी है, और ते जे मगरों ला दे ते तेरे जिहा गिद्दड़ जमदी है। डिप्टी सियाने सच ही कहते ने, और कौड़े खूह कदी मिठे नहीं हो सकते, भावें 100 मन शक्कर पाइए, और सप्पां दे पुत्तर कदी मित्र नहीं हो सकते, लख चूरियां दुध पिलाइए। ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਕਿੰਨੀ
ਨੀਅਤ ਨਾ ਜੰਮੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ- ਸ਼ੇਰ ਜੰਮਦੀ ਤੇ ਜੇ ਮਗਰੋਂ ਲਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਡਿੱਗਦੀ। ਉਹ ਜਿਸ ਇਹਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ- ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਮੈਂ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਨਾ ਕਰਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਨਾ ਕਰੋ ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਛੱਡ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਕਰ ਅੱਛਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਕਿ ਜੇ ਨੀਅਤ ਨਾ ਜੰਮੇ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਜੰਮਦੀ ਉਹ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਮਗਰੋਂ ਲਾਏ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਨ ਗੁੱਜਰ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਵੀ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਵੇਖੇ, ਬੜੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਮਾਨਸ ਵੇਖੇ। ਹਾਂਜੀ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁੱਜਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਜ ਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਾਲਮ ਤੇ ਮਾਰਨ ਕੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਭ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸ਼ਾਨ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਜਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਥੋੜਾ ਆਪਣਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੋ ਫੇਮਸ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਲਤਾਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਹਾਂ। ਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਨ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਵੀ ਜੀ ਕਰਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਪੰਜਾ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ੂ ਵੀ ਫੜਨਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬਾਜ਼ੂ ਫੜਨਾ ਹੈ, ਬਾਜ਼ੂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਛੁਡਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਫੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾ ਸਕੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਛੁਡਾ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਪੁਸ਼-ਅਪਸ ਲਾਣਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ 100 ਪੁਸ਼-ਅਪਸ ਲਾ ਜਾਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਡੰਡ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਚੈਸਟ ਲਾ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ 100 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਆ ਫੜੋ ਮਲ ਬਾਬਾ ਗੱਲ ਬਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਖੈਰ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਲਾ ਮੈਂ ਛੁਡਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਆ ਇਹ ਥੋੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਅੱਛਾ ਕਿਆ ਜੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ੂ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਪੁਸ਼-ਅਪ ਵੀ ਲਾਣਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨਾ ਚੈਸਟ ਰਾਡ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿਓ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਲੇਟ ਤੁਸੀਂ ਕੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ? ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕਿਹਨੂੰ ਕੀਤਾ? ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੂਰੀ ਨੂੰ? ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਜੇ ਅਗਰ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਹੈ ਨੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਡਾਂਸ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਓ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਡਾਂਸ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਓ, ਗਾਣੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਛੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਬੋਲੋ, ਟੱਪੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਛੀ ਆਵਾਜ਼, ਮੈਨੂੰ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ ਜਿਮਨਾਸਟਿਕ 'ਚ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ। ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਾ ਸਕਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ 'ਚ ਤੇ ਆਇਓ, ਨਹੀਂ ਹਰਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੁੱਟਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਏ ਹਾਂਜੀ ਫੜ ਲੈ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ 2 ਜਾਂ 3 ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਹਿਰ ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ 3 ਜਣੇ ਰਲ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਲਓ। ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਸਨ ਉਹ ਮੈਨੂੰ 3 ਜਣੇ ਨਹਿਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟ ਸਕਦੇ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਸੀ। 3 ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਣ 3 ਬੰਦੇ ਲੁੱਟ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੁੱਟਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੰਜਣ ਹੀ ਮੰਜਣ ਹੈ, ਮੰਜਣ ਹੀ ਮੰਜਣ ਹੈ, ਉਹ ਮੰਜਣ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਮੰਜਣ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਕਿਆ ਦੰਦ ਸਾਫ਼ ਕਰ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੱਪਾ ਛੱਪਾ ਵੀ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਡਾਂਸ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਡਾਂਸ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਟੱਪੇ ਬੋਲ ਲੈਣਾ ਮੈਂ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏ, ਕੋਈ ਫੌਤਗੀ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਮਹਿਫਲ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਤਾਂ ਵੀ ਕਲਾਮ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਫੌਤਗੀ ਤੇ ਰੋ ਵੀ ਲੈਂਦੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਲਾਮ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੱਪਾ ਸੁਣਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਵਾਂ? ਸੁਣਾਓ ਕੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਕਲਾਮ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਕਲਾਮ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਲਾਮ ਮੈਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਲਾਮ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇਰਾਦਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਤਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਟੱਪਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਟੱਪਾ ਤੇ ਸੁਣਾ। ਨਾਲ ਕਲਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੀਕ। ਮੁਕਾਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੱਪਾ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਟੱਪਾ ਸੁਣਾ। ਜੀ। ਛੱਲਾ ਮੇਰਾ ਜੀ ਢੋਲਾ, ਛੱਲਾ ਮੇਰਾ ਜੀ ਢੋਲਾ, ਕੋਈ ਕਤਨੀਆਂ ਰੂ ਮਾਇਆ। ਛੱਲਾ ਮੇਰਾ ਜੀ ਢੋਲਾ, ਕੋਈ ਕਤਨੀਆਂ ਰੂ ਮਾਇਆ। ਓ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣਾ ਏ ਤੂੰ, ਦੂਜਾ ਫੇਰ ਵੀ ਤੂੰ ਮਾਇਆ। ਓ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣਾ ਏ ਤੂੰ, ਦੂਜਾ ਫੇਰ ਵੀ ਤੂੰ ਮਾਇਆ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਗਾਣੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਅਗਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਾਣਾ ਵੀ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗਾਣੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੁਣਦੇ ਨਾ, ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਬੜੇ ਆਉਂਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੁਣਾਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ। ਜੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਚੰਨਾ ਵੇ ਚੰਨਾ, ਚੰਨਾ ਵੇ ਚੰਨਾ, ਚੰਨਾ ਵੇ ਚੰਨਾ, ਚੰਨਾ ਵੇ ਚੰਨਾ। ਇੱਕ ਪਲ ਚੈਨ ਨਾ ਆਵੇ ਵੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਘਬਰਾਵੇ, ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਸਤਾਵੇ।
ਚੰਨਾ ਵੇ ਚੰਨਾ ਚੰਨਾ ਵੇ ਚੰਨਾ ਚੰਨਾ ਵੇ ਚੰਨਾ ਚੰਨਾ ਵੇ ਚੰਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕਰਾਂ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਵੇ ਜਿੰਦ ਵੀ ਤੂੰ ਮੰਗੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰਾਂ ਇਨਕਾਰ ਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕਰਾਂ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਵੇ ਜਿੰਦ ਵੀ ਤੂੰ ਮੰਗੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰਾਂ ਇਨਕਾਰ ਵੇ ਚੰਨਾ ਵੇ ਚੰਨਾ ਤੇਰੇ ਨੈਣਾ ਦੀਆਂ ਛੁਰੀਆਂ ਨੇ ਦਿਲ ਚੀਰ ਛੱਡਿਆ ਇੱਕ ਪਲ ਚੈਨ ਨਾ ਆਵੇ ਵੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਘਬਰਾਵੇ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਸਤਾਵੇ ਚੰਨਾ ਵੇ ਚੰਨਾ ਚੰਨਾ ਵੇ ਚੰਨਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀਵਰ ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟੈਲੈਂਟ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਸ਼ ਅਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਲਾਣ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਪੁਸ਼ ਅਪ ਕਰ ਲਾਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪੁਸ਼ ਅਪ ਲਾਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜੀ? ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਮੇਰੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਘਰਾਇਆ ਮੈਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗਾ। 10,000 ਰੁਪਇਆ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਕੇ ਆ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਤੇ 10,000 ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਮੇਰੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ 'ਚ ਮੇਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਅਗਰ ਮੇਰੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਨਾਮ ਦਾਂਗਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 4-5 ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਂਸਰ ਚਾਹੀਦਾ ਅਲੱਗਾ। ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਡਾਂਸਰ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਲੜੇਗਾ ਨਾ ਡਾਂਸ ਚ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਸ਼ ਅਪ ਜਾਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਜਿਮ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਡਾਂਸਰ ਲਿਆਏਗਾ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਐਕਟਰ ਲਿਆਏਗਾ ਮੈਨੂੰ ਐਕਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਿੰਗਰ ਲਿਆਏਗਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿੰਗਰ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਾ ਦੇਗਾ, ਟੱਪਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਜਿਮਨਾਸਟਿਕ ਦੇ ਮੈਂ ਜਿਮਨਾਸਟਿਕ 10-12 ਬੰਦੇ 10-12 ਬੰਦੇ ਲਿਆਏਗਾ। 10-12 ਬੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ 'ਚ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 2 ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਰਾ ਸਕਦੇ। ਮਤਲਬ 10-12 ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮਤਲਬ ਰੁਪਈਆ 1.5 ਕਰੋੜ 2 ਕਰੋੜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ 10,000 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਣ ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ ਤੋਂ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਵੇਖੋ ਨਾ ਇੱਕ ਵੋਟ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿੱਤ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਲੇਕਿਨ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ 'ਚ ਅਗਰ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਲੱਗਾ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਹਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲਣਗੇ ਫਿਰ ਪੁਸ਼ ਅਪ ਲਵਾਵਾਂਗੇ ਕਿੰਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਂਸ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਕਲਾ ਬੜੇ ਬੜੇ ਫਨਕਾਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਗੁਲੂਕਾਰ ਸ਼ਾਇਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਹਦਾ ਲੱਗਾ ਔਰ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮਿਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਗਲੇ